ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਛੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है वीरो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। तो सारे का वेलकम आ तुहाडे अपने लियाकत फ्रेंड ब्लॉग दे विच जनाब। ते जनाब कल सी बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फैसलाबाद च बारिश रिकॉर्ड टुट गए 10 सालों के। इन्नी बारिश हुई है कि 10 साल पहले इन्नी हुई सी, उस तो ज़्यादा अज कल हुई है। तो अज तो माशाल्लाह धुप निकली है, सूरज साहिब पूरे चढ़े ने, तो हुण कहंदे ने कि अपना लगातार हुण धुप निकली रहेगी। अल्लाह पाक करम करे, सब ते रहमत करे। जिथे सलाब है अल्लाह पाक उन्होंने सबर दे, उन्होंने ताकत दे, उन्होंने हिम्मत दे अपना नुकसान पूरा करन दी। अपना जो उन्होंने माली नुकसान होया, जानी नुकसान होया, जिन्हों का जानी नुकसान होया उन्होंने मिल के सारे भाई दुआ करो, अल्लाह पाक उन्होंने सब्रे जमील देवे। घर वालों तो जोड़े बेचारे सलाब के नज़र हो गए ने, अल्लाह पाक उन्होंने जनता घर करे उन्होंने। तो चलते हैं। अज मैं भी घरों टाइम ना निकलना, ऑफिस तो मैसेज आया कि जल्दी आ जाना अज, तो अज जल्दी जा रहे हैं। अज कोई काम शाम काफ़ी है, कोई कल बारिश हुई सी, काफ़ी मसले बने थे, तो वो हुण अज जाके देखांगे सारा दिन। तो नाल दिओ, मिलदे आ तुहानूं असीं अपने ऑफिस पहुँच के, ते राह दे विच भी थोड़ी बहुती वीडियो बना देंगे। बाकी ऑफिस जाके मिलते हैं तुहानूं। ओके जी, लव यू हो गया। ऑफिस पहुंचे, तो पता है अज काम बहुत ज़्यादा सी, तो पसीने आने लगे। सवेरे सवेरे जनरेटर रखना सी गड्डी, जो रखा कल्ले ने रखा। अज मैं कोई दूजा आया ही नहीं, ड्यूटी नूं ड्यूटी नहीं समझते भाई। कदों के निकले तो हुण टाइम लगा वीडियो बनाउण दा। पाप सी डाउन खुड़ियां वाले का साडे दा, ते माशाल्लाह साडे जिहड़े वर्कर ने जिन्हां नूं लैटर अगे आए ने, लेकिन उन्हां दे कन्नां पिछे की कहंदे हुंदे सिर ते जूं नहीं रिंगी। अगर जूं रिंगी होंदी तो टाइम ला जाते। हालांकि सारिਆਂ ਨੂੰ दस्सिया कि यार 8:30 बजे पहुँच जाओ, टैक्नीकल टीम खास करके 8:30 पहुँच जाओ, ताकि 9 बजे तो पहले पहले खोड़ियां वाला पॉप अप हो जाए जनरेटर चला के। क्योंकि इत्थे ट्रांसफार्मर सड़ गया सी, वो मैं आया तो पता लगा कि ट्रांसफार्मर सड़िया। इस करके वो इदां होई कि माशाल्लाह फिर कोई भी ना आया। एक जनाब आए सी, उन्होंने मैं क्या चाबी ले लो, वो चाबी ना लई, फिर मैं खुद ही चाबी लई। चाबी लिया के जनरेटर गड्डी च भी कल्ले ने रखा, उपरों लाया तो विच रखा गड्डी दे, गड्डी दे विच रख के ते सदीक साहब को चाबी लई है। सदीक साहब इत्थे सवेर दे 7:30 बजे दे आए सी, ताकि जिद्दां जनरेटर लैके आउणगे तार पा के तेनों अप कर देंगे। वो इत्थे वेट कर करके जदों 9:30 का टाइम होया, वो इत्थों फिर निकल गए। उन्होंने कहा ठीक है जी,
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਟਾਈਮ 10 11 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾ ਗਏ ਆ, ਉਤਰ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਢੀ ਗੱਡੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੈਬ ਕਾਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਮੇਨਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ UPS ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ UPS ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ UPS ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਆਨ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ UPS ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ UPS 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ UPS ਆਪਣਾ ਫਿਰ 5-6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਾਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MTEX ਆ, ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ 6:30 ਵਜੇ ਤੇ 6:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭੈਣੀ ਯਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਕ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਹੁਣ UPS ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੈਕਅਪ ਵੱਧ ਜੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, UPS ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ UPS ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ UPS ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ। UPS ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ UPS ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ UPS ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। UPS ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ UPS ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ UPS ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਰਕ ਚਾਰਜ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਭੁਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਸੂਹ ਦਵਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਬਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ UPS ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਸਰਕਾਰ 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 6 ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਡਾ ਵਾਲਿਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਬਡਾ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਗਏ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ। ਜਨਰੇਟਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। 4 ਕਿ 5 ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂਨਾ ਖਲਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪੌਡੇ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਡਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਬਡਾ ਛੱਡਣ, ਮੈਂ ਜਨਰੇਟਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾਵਾਂ ਧੋਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਅੱਜ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਓ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਪ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪ ਸਵੇਰ ਦੀ 150 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੱਪ ਇੱਕ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇਕ ਬਣਨ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਛੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ ਨਾ ਨੰਗੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਨਰੇਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੱਤੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ।
ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਲੋਗ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।